Good morning everyone. سلام دوستای عزیز، امید که در هر کجای دنیا خوشحال باشید. دوستای عزیز، همین قسم که امروز میبینید آمدیم در پیش پارلمان فنلند به خاطر دیپورت اجباری که هر سال یا هر هفته‌ای که از فنلند میشه جمع از فنلاندی و همچنان مهاجر افغانی که در فنلند زندگی مونه اینجا آمدیم در مقابل پارلمان صدای خود را به اصطلاح بلند کنیم که استاپ دیپورتیشن. Well, first of all, hello, my name is Karimi and I am a human rights activist and climate activist, and today I'm here with Odi. Can you introduce yourself? Hi, I'm Joab and I am an activist too in Stop Deportations Network and Right to Live Network. Yeah. Could you say to me that what do you think about the immigration policy in Finland? Well, since we had 4 years government who wanted the immigrants out, the result is actually a human rights crisis, because it resulted that the asylum seekers who came to look for safety in Finland, they are being rejected and deported. We are seeing deportations today. One guy who came here 2015 is deported today, since the Migri and the courts don't recognize the situation in Afghanistan, the safety situation, the human rights crisis in Afghanistan, the humanitarian crisis in Afghanistan, and the personal threats. So it's mostly driven by conservative politics, xenophobic politics that to reject the asylum seekers. So it's quite sad to see your own country to do like things like this. And also I'm worried that our High Court, for example, doesn't even recognize the situation is in, for example, Afghanistan. So that it's okay for them to send those young guys to inhumane situation in Afghanistan. Yeah. Can you tell me that what our governments should do? Well, we have now a new government and they have promised to make law changes, but that is of course a very slow way. Yeah. So that's why we have been asking to stop deportations to Afghanistan as long as the law changes have not materialized. And also it's quite inhumane that people have been here almost 5 years, are being deported when they have been found their home and their networks here. They don't have anything in Afghanistan. So as I said, I find this humanitarian crisis for them, and our government should just stop deportations to countries where the people could face persecution and danger. There was an explosion today in Kabul and somebody is being sent there. So they just should be stopped. But as we heard from the parliamentarians today, it's a political question. They see it's that there is no majority in parliament to support the idea to stop deportations to the war-torn countries. Because we have this one party there in our government. Well, actually two. Yes, and the parliament is of course, so that government maybe could not make a decision to stop deportations to war-torn countries. It's very hard to understand why people are being deported to war-torn countries, and even Afghanistan, there's a war going. And like for example Iraq, where we had many asylum seekers past 5 years, as Afghanistan too. Situation is difficult. Luckily, Iraqi government doesn't take the deported, but the government of Afghanistan does. It's
dirty deal with European countries to take deported asylum seekers to Afghanistan when they cannot guarantee the safety. So even the US government has acknowledged that the Afghanistan is a very corrupted country, and the money that they are giving, it doesn't go to people. It goes to some persons, corrupted authorities. So it's also Afghanistan's own responsibility. So make some changes, dudes. Yeah, thank you for the interview. Thank you. Järjestäytynyt. Afghanistan's not safe! Afghanistan is safe! Afghanistan's not safe! Afghanistan's not safe! Don't send Afghans back! Don't send Afghans back! Don't send Afghans back! Don't send Afghans back! No borders! No nations! Stop deportations! No borders! No nations! Stop deportations! Don't send Afghans back! Don't send Afghans back! Afghanistan's not safe! Afghanistan is not safe! Olemme vielä täällä eduskuntatalolla. دوستای عزیز، یکی از دوستی بسیار خوبم را اینجا پیدا کردم. یکی از فعالین مهاجرین است که از سوال از کجا آمده و این برنامه‌ای که اینجا برگزار شده و هدف از این برنامه چیه؟ سلام علیکم خدمت تمام هموطنان و همزبانان عزیز کسایی که بیننده هستند. امروز یوسف جان در پیش پارلمان فنلند هستیم. در پشت سر ما پارلمان فنلند است و در پشت سر این بغل ما تعدادی از هموطنان و همچنین از دوستای فنلندی جمع شدن. موضوع از این قرار است که امروز فنلند قرار است که یکی از هموطنان ما که در سال 2015 اگر تا جای دقیق معلومات داشته باشم در فنلند باعث یک پناهجو آمده بودند ولی متاسفانه درخواستشان رد شدن و امروز فنلند قرار است که شخص در افغانستان در کابل دیپورت کنه، اخراج اجباری. تعدادی که در پشت سر می‌بینید از هموطنان و دوستای فنلندی که جمع شدن به هدفشان این است که از یک طریق بتونه این اخراج اجباری را توقف بده و همچنان یک گفتگوی با نماینده‌های پارلمان چند دقیقه پیش اینجا داشتن. سوالات را اینا پرسیدن از نماینده‌های پارلمان. مگذره پای موگار است، ببخشید اگه شو خودم پرسیدن که اینا مثلا در چون در فنلند حکومت جدید شد، تقریبا چند وقت دیگه یک سال میشه از حکومت جدید فنلند، ولی اگر راستش بپرسیم در سیاست اداره مهاجرت یا پناهجویان در وضعیتشان وعده ها زیاد بود که مثلا قوانین جدید اگر هموطن از افغانستان از یک جای دیگه آمده باعث پناهجو اگر درس میخوانه فعلا از طریق درس هم امکانش باید باشه که جواب مثبت بگیره یا از طریق کار، ولی تعدادی که بعد از حکومت جدید تعدادی که گرفتن خیلی کم بودن. با او خاطر هم مردم همیشه تلاش کردن هموطنان ما که با نماینده‌های دولت و پارلمان همیشه در ارتباط باشن و اینا یادآوریشون به اینا که مثلا کدام تغییراتی هنوز نامده به سیاست اداره مهاجرت. هنوز هم پناهجویان که در کشور فنلند هستن متاسفانه بعضیشان بیشتر از 4 سال منتظر جواب هستند. دیگه قضیه از قرار است. دیگه چی گفتنی داره برای افغانی هایی که در فنلند زندگی کنند و کسایی که در کمپ مهاجرت هستند ولی امروز اینجا حضور نداره؟ بیشتر کسایی که اینجا حضور داره فنلاندی هستند. برای اونا چی گفتنی داری؟ اولا که اینجا که قسمی که یوسف جان گفتن تعداد خیلی کمی از هم زبان یا از هموطنان ما هستند یا خود پناهجو هستند. متاسفانه بعضی از هموطنان ما یا که مثلا آرزو دیگه حتی حوصله برآمدن از خانه هم شاید نداشته باشه یا اصلا در قصه شام نشه که بعضی از هموطنان دیگه ما در همچون شرایطی بدی هستند، ولی خواهش ما که همی است از خود مهاجرین بیشتر است، چون ما اشخاصی هستیم خود ما همی بدبختی و همی وضعیت داشتیم دیگه. ما باید از فنلندیا بیشتر یکی هموطن خود درک کنیم و بیایم پشتیبان شویم و اصلاح شویم. مثلا تظاهرات است دیگه، گفتگوها با دولت بوده، در هر عرصه‌ای که بوده بتونیم کمک کنیم به دیگه. ولی تشکر می‌کنیم مثلا دوستایی که امروز هم آمدن از دوستای فنلندی
و از خود یک تشکری خاص ما هستیم به خاطر که از 200 کیلومتر از یک شهر دیگه برام ترکو بالش در هلسینکی ما در پایش هم درد نه یا به اصطلاح پای از چوب دستی در 20 دقیقه از راه آمده به خاطر دفاع از حق حقوق یک هموطن خود. آقای حسینی آیا این قسم برنامه در شهرهای مختلف فنلند برگزار میشه یا خیلی زیاد برنامه‌هایی که برگزار میشه آیا این سازگار بوده یا این یک کمکی شده برای مهاجرین فنلند؟ حداقل خب یک چیز واضح است که در هلسینکی چون جمعیت بیشتر از دیگر کشورها است اینجا شاید جمع و جوش یا برنامه‌ای که بوده تعداد بیشترتر بوده ولی نظر به انتظاری که ما از مردم داشتیم در حتی در هلسینکی یا مثلا اشتراک از هموطنان ما خیلی کم بوده. مثلا اگر بسنجیم در کمپ هم خیلی مردمایی هستن از هموطنان ما که منتظر جواب هستن ولی در تظاهرات یا همچون برنامه‌ای که برای حقوق خود ما هستن اشتراک نمیکنن به هر دلیلی که است یا خودشان حوصله‌شان ندارن یا امید از دست دادن ولی آرزوی ما میسته که تسلیم نشیم. بدبختی ما راه را گذاشتیم 4 سال تیر کردیم حال دایی تو سال پنجم تسلیم شدیم. آقای حسینی دو تا وکیل پارلمان که آمد اونا سوالایی که از اونا شد جواب از اونا چی بود؟ آیا اونا چراغ سرخ نشان داد یا چراغ سبز؟ خب ببین نماینده پارلمان در کل همین نماینده ها در فنلند اصلا اینا که فعلا این 2 یا 3 تا از نمایندگان پارلمان که اینجا بودن اینا کسایی بودن که حزبشان در دولت هستن یعنی حزب اینا دولت امروز فنلند هستن و دیگر نماینده‌ای هستن که در پارلمان که مخالف دولت هستن و همین چند حزبی که مثلا امروز دولت فنلند تشکیل دادن در حالی که اینا در قوانین جدید یا همهشان گفتن وعده دادن که اینا همه هم نظر هستن که مثلا اخراج‌های اجباری تقریبا لغو شود تا حداقل تا زمانی که شرایط افغانستان کمی بهتر شد دیگه اینطوری نباشه یا مثلا وضعیت اونجا کمی بهتر شد ولی متاسفانه نظر به وعده هایشون که داده بودن عمل نشده. این 2 تا از وکیلایی که آمده بودن اینا از گروهایی بودن از حزبی بودن که همراه ما هم نظر بودن. متاسفانه دوستای یا نمایندهایی که مخالف بودن یا حزبای دیگر نبودن. اونا چند دقیقه بعد در چیز دارن میتینگ داده در پارلمان امروز نشست دارن. دیگه خواهش کردیم که همین موضوعات حداقل همین 2 وکیلی که اینجا بودن امروز در اونجا در جلسه خود یا در داخل حزب خودان بحث کنن که مثلا هم شرایط هنوز است. احزابی در فنلند است که با مهاجر همکار باشه یا همکاری کنه یا به اصطلاح طرفدار مهاجرین باشه یا نه؟ خب مستقیم نمیشه گفت که مثلا یک حزب همکار یک مهاجر باشه یا مثلا طرفدار مهاجر. اینا نظر به اعلامیه یا قوانین حقوق بشر اینا بعضشون پابند هستن یا نظر به او میخواد که همکاریشون بیشتر باشه نظر به درکی که از وضعیت مهاجرین داره میخواد کمک بیشتر کنه یا مثلا شرایط پناهندگی را قوانینش آسان‌تر کنه تا یک شخصی که وقت پناهجو در کشور فنلند می آسان‌تر مثلا قبول شه. هستن گفتم همین حزبی که امروز چند حزبی که امروز دولت تشکیل داده اکثریت همهشان وعده دادن یا تقریبا موافق بودن که اشخاصی که درس داره کار داره اینا با آسان‌ترین شرایط بتونن قبولی بگیرن ولی خیلی آهسته بوده. 6 ماه تقریبا چند وقت دیگه 1 سال میگذره از حکومت جدید ولی کدام تاثیرات مفیدی خیلی مفیدی هم ما ندیدیم ولی آرزو داریم که نتیجه بیت آرزو داریم. آقای حسینی از ما دوستا سوال زیاد مونه آیا قبولی در فنلند چه رقمه؟ در فنلند خیلی زیاد سوالایی که در کومنت ها میشه و زنگ میزنه میگه که ویدیو درست کو در مورد قبولی در فنلند. آیا تو گفتنی داری در مورد قبولی در فنلند چه رقمه است؟ شرایط فنلند چه رقمه؟ خب راجع به شرایط قبولی هیچ شخصی هم نمیدونه که مثلا وعده بیته که آیا خوب شرایط داره یا بد چون هر کس نظر به دیدگاه و شرایط خود مثلا یک گپی زدن میتونه مثلا ما خودم قبولی دارم بگیم خیلی خوب است یا بد است چون هر کشور قوانین خود داره مثلا خصوصا کشورهای اروپایی تقریبا یک چیز هستن چون همهشان جامعه اروپا رو تشکیل دادن تقریبا یک چیز هستن ولی مهاجرین در فنلند نسبت به دیگر کشورها کم است چون خود کشور کوچیک است شرایطش هم کمی فرق داره. مثلا قبلا که بود حساب وقتی که قبول میشدی بعدش میتونستید باز سادگی فامیل طلب کنی ولی فعلا در کشور فنلند این تقریبا ناممکن ساخته یعنی درآمدت خیلی بیشتر باشه قبولی باید سیاسی بگیری یعنی بشردوستانه نمیتونی فامیل طلب کنی خیلی درآمد داشته باشی
نظر به دیگه کشورها، مثلا کشور سوئد جرمنی نسبتاً راحت تر است که فامیل ده طلب کنید تا در فنلند قبولی کلا چیز شخصی است، کسی بالا بالا نمیتونه چون قوانین از خود داره، نظر در قوانین میتونه جواب بگیری یا نگیری. او رفت به این میگیره که تو وقتی که میای در مصاحبه چی میگی، چرا آمدی، آیا میگه که کلگی آمد ما آمدیم یا از خود دلیل داره. مهم است. تشکر حسینی عزیز. عزیز است. دوستان عزیز تشکر تا این وقت ویدیو همراه ما بودید. وقتم خوش. بای بای. تشکر.